Okay, next we shall study about the structure of a flower. So morning we are studying about flowers. The most attractive part of a plant is flower. We studied it, isn't it? We all like to have flowers, and some flowers have a attractive color. Most of the flowers are having attractive colors. Some flowers are having very nice smell. Some flowers are having not much, but a little less smell is there. And some flowers have no smell at all. Some flowers have very bad smell also. That all we discussed in the morning, isn't it? Huh? Okay. Then we can identify each flower. So, see, almost all the plants, nearly 95% plants are having flowers. But we can identify each flower by its tree. Means we can identify a hibiscus from a rose plant, rose flower, and we can identify rose flower from a marigold, like that, isn't it? Okay, almost all the trees which you know, you may be able to identify its flowers also. Okay. Next, we shall study about the structures of flowers. And we studied that different trees have different shapes of flowers, different colors of flowers, different size of colors and all. ഓരോ പ്ലാന്റിന്റെയും ഫ്ലവേഴ്സ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും, കളേഴ്സിന് ഡിഫറെന്റ് ഉണ്ടാകാം, സൈസിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകാം, സൈസിൽ അതുപോലെ ഷേപ്പിൽ ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാം, അതിൽ സ്മെല്ലിലൊക്കെ അല്ലേ. Okay, Joel, where are you listening, my dear? Are you listening here? Okay. Then there are some common features for all flowers. ഈ എല്ലാ ഫ്ലവറിലും എല്ലാം ഒരുപോലെയല്ല എങ്കിൽ പോലും some common features ഉണ്ട്. ചില common feature പ്രത്യേകതകൾ ഒരുപോലെയുള്ളതുണ്ട്. Okay. Here I shall share a screen. See. This is the structure of a flower. You can see in screen or in your textbook itself. Most flowers are the same basic structure. Some tropical flowers have a stalk called pedicel. You know what is pedicel or stalk? I was searching here for a flower, but I didn't get any flower from here. ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പൂ പറിക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് കിട്ടിയില്ല. നിങ്ങളുടെ ആരുടെയെങ്കിലും വീട്ടുമുറ്റത്ത്, ആതിരയുടെ വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് ഒരു ഫ്ലവർ പറിക്കാനുണ്ടോ? ഒന്ന് പറിച്ചിട്ട് വരാൻ പറ്റുമോ? ചെമ്പരത്തിയോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും? ഓക്കെ, പ്ലീസ് ഫാസ്റ്റ്ലി. ഓക്കെ, യൂഷ്വലി എ ഫ്ലവർ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ദ പ്ലാന്റ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് സ്റ്റെം ഈസ് കോൾഡ് സ്റ്റാക്ക്. അതായത് ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്നും ഫ്ലവറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗം, അതാണ് സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹിയർ ഇൻ ദിസ് പിക്ചർ യു ക്യാൻ സീ സ്റ്റാക്ക്, ദിസ് വൺ സ്റ്റാക്ക് ഉണ്ട്. ഈ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോക്കിയാലും മതി. ഈ ഫ്ലവറിന്റെ സ്റ്റാക്ക്, ഓരോ ഫ്ലവറും അതിന്റെ പ്ലാന്റിലേക്ക് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുന്ന സ്റ്റാക്ക് മുഖാന്തരമാണ്. ഓക്കെ, ഡിഡ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഈസ് സ്റ്റാക്ക്? ഓക്കെ, ദെൻ ഈ സ്റ്റാക്ക് ഇങ്ങനെ പോയി, when it reaches here it will be little thick one compared to this part. This part is little thick one, കുറച്ച് thick ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് അത് അല്ലേ. ഓക്കെ, then here 2 or 3 or 4. okay, Adira, did you come back? No, I think. Yes, miss. Yes, I can't see you. Wait while I share the screen. Keep it with you. After sharing the screen, I will ask you. സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം കാണിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് 3 പേരെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ, അപ്പൊ നിന്നെ കാണുന്നില്ല മുത്തേ. ശരി, ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ നോക്കുക. സ്റ്റാക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിക് പാർട്ട് കണ്ടോ? യെസ്, അതിന് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലൊക്കെ ഗ്രീൻ പാർട്സ്. യു ക്യാൻ സീ ദിസ് ഗ്രീൻ പാർട്സ്, isn't it? Okay, this is known as sepals. എല്ലാ ഫ്ലവറിന്റെയും കാണും ഇങ്ങനെ അതിന്റെ അടിവശത്തായിട്ട് ഒരു ഗ്രീൻ പാർട്ട്. So that will support the plant to stand properly, means the buds ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന, സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഈ സെപ്പൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ്, this one is the stamen, then this one is petals. Petal എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Petals means ഇതളുകൾ. Okay, very good. Petals means ഇതളുകൾ. Mostly it will be colorful.
ഇത് കളർഫുൾ ആയിരിക്കും. സാധാരണ ഫ്ലവറിന്റെ എല്ലാ ഫ്ലവറിനും തന്നെ ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ കളർഫുൾ ആയിരിക്കും. ഇറ്റ് ഈസ് കളർഫുൾ ആകുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ടു അട്രാക്ട് ദ ഇൻസെക്ട്സ്. ഇൻസെക്ട്സിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ആതിര, പ്ലീസ് ഷോ യുവർ ഫ്ലവർ. ഓക്കെ ആതിരയുടെ കയ്യിലുള്ള ഫസ്റ്റ് വൺ എടുക്കുക. നിന്റെ കയ്യിലുള്ളത് തന്നെ എടുക്കും മോളെ. മറ്റത് ഓക്കെ ഇത് ഇപ്പൊ കയ്യിലുള്ളത്. ഓക്കെ can everybody see that? കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ ആ ഫ്ലവറിന്റെ ആതിര കയ്യിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന പോർഷൻ that is known as stalk. അതിനെയാണ് സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് പ്ലാന്റിൽ നിന്നും ഫ്ലവറിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻ, that is stalk. yes ഇനി ആ ഫ്ലവറിന്റെ ആ സ്റ്റാക്കിന് മേളിൽ ഗ്രീൻ കളറിലുള്ള പോർഷൻ ഇല്ലേ മോളെ? ഗ്രീൻ കളർ പോർഷൻ തിരിച്ചു പിടിക്കുക എങ്കിലേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ ആ ഗ്രീൻ കളർ പോർഷൻ ഉണ്ട്, അതാണ് സെപ്പൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ സെപ്പൽ. നെക്സ്റ്റ് റെഡ് കളർ പോർഷൻ, യെസ് ദാറ്റ് ഈസ് പെറ്റൽ. റെഡ് കളർ പോർഷൻ ഈസ് പെറ്റൽ. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഫ്ലവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറിച്ചു നോക്കിയാലും മതി. ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ മോൾ അവിടുന്ന് കാണിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ ആതിര താങ്ക് യു. അതവിടെ വെച്ചോ, ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഞാൻ കേട്ടോ. Okay, a typical flower has stalk called a pedicel which joins to the stem. Stem ആയിട്ട് join ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാക്കിനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് pedicel. Thus the uppermost part of the pedicel is wider and is known as thalamus. അതായത് നമ്മൾ ഞാൻ ആ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തപ്പോൾ കാണിച്ചത് അതിന്റെ മേളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ thick part ആണ് അല്ലെ? uppermost മുകളിലേക്ക്. ആതിര please raise that flower once again. ഒരിക്കൽ കൂടി ഒന്ന് എടുത്ത് കാണിച്ചേ. അതിന്റെ ആ സ്റ്റാക്ക് അടിവശം കാണിച്ച മോളെ. ഓക്കെ അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തിക് പാർട്ട് ആണ് അല്ലെ? കുറച്ചുകൂടി കട്ടിയുള്ള ഭാഗമാണത് അല്ലെ? ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് thalamus. Next, on the top of the thalamus, different parts of the flower are arranged in rings or whorls. Usually we know that ഈ ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലായിട്ടായിരിക്കും അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ? ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഫ്ലവേഴ്സ് റൗണ്ടിലായിരിക്കും അറേഞ്ച് ചെയ്ത് പെറ്റൽസ് എല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. റോസ് ഫ്ലവർ എടുത്താലും ഏത് ഫ്ലവർ എടുത്താലും മോസ്റ്റ്ലി ഒരു 95% എല്ലാം റൗണ്ട് ഷേപ്പിലായിരിക്കും അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. On the top of the thalamus, the different parts of the flowers are arranged in rings or whorls. The outermost whorls consist of green leaf-like structure called sepals. അതിന്റെ ഗ്രീൻ ഭാഗമാണ് ഇപ്പൊ കാണിച്ചത് sepals എന്ന് പറയുന്നത്. These protect the flower when it is still a bud. Bud means what? പൂമുട്ട് അല്ലെ? ആ പൂമുട്ടായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന കവർ. സാധാരണ ആതിര ഒരു ബഡ്സ് പറിക്കാനുണ്ടാകുമോ? ചെറിയ പൂമുട്ടായിട്ട് വിരിയാത്തത് ചെറുത് ഒന്ന് പറിച്ചിട്ട് വന്നേ. ആ കുഞ്ഞിനോട് പറഞ്ഞാലും മതി, അവൻ പറിച്ചോട്ട് വരുമായിരിക്കും. Otherwise you go. Okay, so usually these sepals will cover the buds. അത് ബഡ്സിനെ കവർ ചെയ്ത് വെക്കും. ക്രമേണ ഗ്രാജുവലി അത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെ? യൂഷ്വലി അങ്ങനെയല്ലേ? ഗ്രാജുവലി പതുക്കെ സെപ്പൽസ് ഓപ്പൺ ആയിട്ടാണ് ഫ്ലവർ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഈ മുട്ട് വിരിയുന്നത് എങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ഈ ഗ്രീൻ കളറിൽ അത് മൊത്തം കവർ ചെയ്തിരിക്കും. ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ഡേയിലും സെക്കൻഡ് ഡേയിലും തേർഡ് ഡേയിലും ഒക്കെ ഗ്രാജുവലി അത് പയ്യെ അത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പുറത്ത് വരുന്നത് അല്ലെ? ഓക്കെ ആതിര കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. നെക്സ്റ്റ് ആതിര ഓക്കെ അതിലും ചെറുതില്ലായിരുന്നോ? ഓക്കെ ലീവ് ഇറ്റ്. അത് മതി. ഇനി സീ ദിസ്, ഇപ്പൊ അത് വിടർന്നിട്ടില്ല, പൂമൊട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോക്കാൻ അത് കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതിലും ചെറുതായിരുന്നെങ്കിൽ ഫുള്ളി കവേർഡ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു ഓപ്പൺ ദാറ്റ്. ഇപ്പൊ ചെറുതായിട്ട് അത് ഓപ്പൺ ആയി വന്നു അല്ലെ? വിതിൻ 2 days it will become a flower അല്ലെ? 2-3 ദിവസം കൊണ്ട് അത് വിരിയും. നാളെ വിരിയത്തില്ലായിരിക്കും, മോസ്റ്റ്ലി നാളെ വിരിയാം, ഇല്ലെങ്കിൽ നാളെ കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടു ദ സെപ്പൽസ് ആർ ദ പെറ്റൽസ്. പെറ്റൽസ് മീൻസ് ഇതളുകൾ. സെപ്പൽസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പൂവിന്റെ ഇതളുകളാണ്. ദീസ് ആർ ജനറലി ബ്രൈറ്റ്ലി കളേർഡ് and scented to attract insects that help in reproduction. Why these flowers are colorful, and it may have smells? Why these flowers have smells? Who can answer? Justice, can you answer why flowers have a nice smells or attractive color?
അത് ഇൻസെക്ട്സിനെയൊക്കെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല സ്മെല്ലും നിറമൊക്കെ. Okay, very good. To attract the insects for reproduction. നമുക്കറിയാം പൂവിന്റെ അടുത്തൂടെ ഇങ്ങനെ വണ്ടും ചെറിയ ചെറിയ ഇൻസെക്ട്സ് എല്ലാം എപ്പോഴും കാണും അല്ലേ? അതിൽ ഹണി ഉണ്ടാകും. ഹണി കളക്ട് ചെയ്യുന്നതിനും അതിന്റെ സ്മെല്ല് ഫ്ലവറിലൊക്കെ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ പോളിനേഷൻ നടക്കാൻ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അതായത് പോളൻ അതിന്റെ ദേഹത്തൊക്കെ പറ്റി അടുത്ത ഫ്ലവറിൽ പോയിരിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത ഫ്ലവറിലേക്ക് ഈ ഫ്ലവറിലെ പോളൻ കൊണ്ടുപോകും അല്ലേ? ഓക്കെ. So then if you remove the petals, we can see the stamens. These are the male parts of the flower. Okay, stamen നോക്കുക. Adira, please take that first flower. ആദ്യം എടുത്തിട്ട് വന്ന ഫ്ലവർ ഒന്ന് എടുത്തേ മോളെ. ഓക്കെ, അതിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ പെറ്റൽസ് റിമൂവ് ചെയ്താൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിന്റെ സ്റ്റാമൻസ് ഒക്കെ പുറത്തേക്ക് തന്നെ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. ആ പുറത്തോട്ട് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഭാഗം തൊട്ടേ മോളെ. യെസ്, ഓരോ ഫ്ലവറിനും ഡിഫറെന്റ് മോഡലായിരിക്കും. നമുക്കിപ്പോൾ റോസ് ഫ്ലവറിന്റെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയായിരിക്കും ഇതിപ്പോ ഹിബിസ്കസ് ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ പുറത്തേക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, if we remove the petals, we can see the stamens. These are the male parts of the flower. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്ലവറിന്റെ മെയിൽ പാർട്ട് ആണ്. എന്താണ്, വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് മെയിൽ പാർട്ട്? മെയിൽ പാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുരുഷ ഭാഗം, ഒരു ഫ്ലവറിന്റെ പുരുഷന്റെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി each stamen consists of a thin green stalk or filament with a bag like a head called anther. ഇനി ആ ചിത്രത്തിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം അതിനകത്ത് ആന്തർ എന്താണെന്ന്. പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ശ്രീവിഷ്ണു പോയാം. ഇപ്പൊ നമ്മള് സ്റ്റാമിനകത്ത് ഈ ഫ്ലവറിന്റെ മേളിലുള്ള ഭാഗം അതിങ്ങനെ അല്പം കട്ടി കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ്. ഓക്കെ, ആദ്യം കുറച്ചുകൂടി ഉയർത്തി പിടിക്കുമ്പോൾ. ഓക്കെ ഓക്കെ, ആ ചിത്രത്തിൽ അടുത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ഫ്ലവർ പിന്നെ പറിച്ചു നോക്കിയാലും മതി. ഓക്കെ, ആന്തർ. നെക്സ്റ്റ്, the anther contains pollen grains which are fine dust like particles. These take part in reproduction. So അതിലൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ. ആ പാർട്ടിൽ ആ മഞ്ഞ പോലത്തെ ഇതിലെ കയ്യിൽ ഒരു പൊടി പറ്റുന്നുണ്ടോ നോക്കിയേ. യെസ്, ഒരു ഡസ്റ്റ് പോലെ ചെറിയ പൊടി പോലെ ഭാഗങ്ങൾ, അത് ആ ഫ്ലവറിന്റെ റീപ്രൊഡക്ഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് കേട്ടോ. പുതിയ ഫ്ലവർ ഉണ്ടാകാൻ ഇതിപ്പോ ഹിബിസ്കസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം അതിൽ നിന്ന് പുതിയ പ്ലാന്റ് ഈ ഫ്ലവറിൽ നിന്ന് നല്ല ഉണ്ടാകുന്നത്. നമ്മൾ കമ്പ് വെട്ടിയിട്ടാണ് കുഴിച്ചു വെക്കുന്നത് അല്ലെ? മറ്റ് കായ്കളൊക്കെ കായ്ച്ച് ആ വിത്തിൽ സീഡിൽ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതിനാണ് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലല്ല. പക്ഷെ എല്ലാ ഫ്ലവറിനും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. Which are fine dust like particles. These take part in reproduction. In the center of the flower rises a flask shaped structure called a pistil or a carpel. Okay, this is the female part of the flower. അതായത് ഈ ഫ്ലവറിന്റെ താഴെ നടുക്കുള്ള ഭാഗം ഇതാ ഇവിടെ താഴെ ഓവറി ഓവൽസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതിയേക്കുന്ന കാണത്തില്ല ചിത്രത്തില്. അതിന്റെ നടുഭാഗം, അതായത് ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റിഗ്മയുടെ ഒക്കെ താഴെ ഭാഗത്തായിട്ട് കാണുന്നതാണ് അടിവശത്ത് പിസ്റ്റിൽ ഓർ കാർപ്പൽ. ദിസ് ഈസ് ദ ഫീമെയിൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഫ്ലവർ. ഇറ്റ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ബേസ് ഈസ് സ്ലൈറ്റ്ലി swollen and is called the ovary. The short tube like upper part is the style and above it is the stigma. ഇനി ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളെ ഇത് കാണിച്ചു തന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഫ്ലവറും ഇല്ലല്ലോ. നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഫ്ലവർ പറിച്ച് ഇതിന്റെ പാർട്സുകളൊക്കെ നോക്കുക കേട്ടോ. അപ്പം ഈ ഫ്ലവറിന്റെ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ പുരുഷ ബീജം എന്ന് പറയുന്നില്ല, കേസരി പുടം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അതിന്റെ ആ പൊടി ഇപ്പം പറഞ്ഞ പൊടിയൊക്കെ ഇല്ലേ, ആ പൊടിയുടെ ഒക്കെ താഴെ വശത്ത് തിക് പാർട്ട് കാണാം. ഓവറി ഓവൽസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ? ഓക്കെ, ആതിരയുടെ കയ്യിലുള്ള ഫ്ലവറിന്റെ ആ പെറ്റൽസ് രണ്ടെണ്ണം ഒന്ന് മുറിച്ചേ. ഒരു പെറ്റൽസ് പറിച്ചു കളഞ്ഞ് അതിന്റെ ഇതൾ പറിക്കുക. അതല്ല ഇതൾ, പൂവിന്റെ ഇതൾ. ഓക്കെ, യെസ്, പറിക്കുക. ഒന്നും കൂടെ പറിക്കുക, ഒരെണ്ണം കൂടെ പറിക്കുക. ഇനി അത് മാറ്റി വെക്ക്, പെറ്റൽസ് മാറ്റി കയ്യിലിരിക്കുന്ന മറ്റേ ഫ്ലവർ പൊക്കി കാണിച്ചേ. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ താഴെ ഭാഗം, അതായത് ഇപ്പൊ അവളുടെ ഫിംഗർ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗത്തിന്റെ ആ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന. യെസ്, അവിടെ കുറച്ച് സ്വെല്ലൻ, അതായത് ഇത്തിരി തടിച്ച പോലെയാണല്ലേ മോളത്. യെസ്, അതാണ് നമുക്ക് താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഈ പൂവിന്റെ
പെൺപൂ, അതായത് സ്ത്രീ ഭാഗം വരുന്നത് ആ ഫ്ലവറിന്റെ. ഓക്കെ, so its base is slightly swollen and is called ovary. The short tubes like upper part is the style and above the stigma. The stigma receives the pollen grains from the anthers. Inside the ovary are small bead like structures called ovals. ഈ ഓവൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം നിങ്ങൾ കണ്ടോ ചിത്രത്തിൽ നോക്കുക. ഇനി ഒരു ഇൻസെക്ട് ഈ ഫ്ലവറിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് അതിന്റെ മേൽഭാഗത്തുള്ള യാന്തറിലൊക്കെ വന്നിരുന്ന് അവിടുന്ന് ഈ പൊടി പറ്റും. ആ പൊടിയെ താഴെ എത്തിക്കും. അതായത് താഴെ ഇതിലൂടെ താഴോട്ട്, അത് ഫ്ലവറൊക്കെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി താഴെ എത്തും. അങ്ങനെയാണ് പുതിയൊരു വിത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ. However, some flowers have no sepals. In others, sepals and petals are exactly alike. Some may have no stamens and others may have no carpels. ഇനി ചില ഫ്ലവേഴ്സിലൊക്കെ ഇതേ സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കില്ല. ചിലത് ആൺപൂവ് വേറെ പെൺപൂവ് വേറെ ഉണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ മറ്റെന്താ പറയണ്ടേ, മത്തങ്ങ, പംകിൻ ഇല്ലേ? ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ആൺപൂവ് വേറെ പെൺപൂവ് വേറെ. പോളിനേഷൻ നടത്തിയാൽ അതിനകത്ത് വിത്തുകൾ ഉണ്ടാകും. നമ്മൾ ഹൈബ്രിഡ്സ് ഒക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ. അപ്പൊ എന്തോ അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാവുന്നേ? അത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും മോളെ. അങ്ങനെ അതിന്റെ അടിയിലത്തെ സ്ട്രക്ചർ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ സെപ്പൽ അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ ഓവറി ഓവൽസിന്റെ ഒക്കെ ആ സ്ട്രക്ചർ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പെൺപൂവ് ഏതാണ് ആൺപൂവ് ഏതാണെന്ന്. അപ്പൊ ഒരു ഇൻസെക്ട് ഈ ആൺപൂവിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് പിന്നെ അത് പെൺപൂവിൽ പോയിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നുള്ള പോളൻ, ആൺപൂവിന്റെ ആ പൊടിയില്ലേ, ആ പൊടി ഇപ്പുറത്തെ ഫ്ലവറിൽ എത്തുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഫ്രൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സീഡ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഓക്കെ, ഹരിനന്ദന് മനസ്സിലായ മോനെ? സേ ഈ ദ മെയിൽ പോർഷൻ ഓഫ് ദ പ്ലാന്റിന്റെ അവിടെ നിന്നുള്ള ആ പൊടിയിൽ ഇൻസെക്ട്സും അങ്ങനെയുള്ളത് ചെറിയ ചെറിയ പ്രാണികളൊക്കെ പോയിരുന്നിട്ട് അതിന്റെ ശരീരത്തിൽ പറ്റിപ്പിടിക്കും. അങ്ങനെ പറ്റിപ്പിടിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? അത് പിന്നെ അപ്പുറത്തെ ഫ്ലവറിൽ പോയിട്ടിരിക്കുന്നു. അതായത് ഈ പറഞ്ഞ പെൺപൂവില് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഒരുപോലെയുള്ള പൂവാണെന്നറിയില്ല, രണ്ടും ഒരു പൂവിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഗോ ടു ഡൗൺ. ബട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും അതിന്റെ പൊടി അതിന്റെ ബോഡിയിൽ നിന്നും താഴെ വീഴുന്നു. ഇറ്റ് വിൽ കോസ് ടു ബി the formation of seed ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത. നമുക്കറിയാം എല്ലാ ഫ്ലവേഴ്സിൽ നിന്നും സീഡ്സ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല അല്ലെ? നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള നമ്മളുടെ എന്താ പറയുന്ന പയറ്, പാവല് ഇങ്ങനെയുള്ളതിന്റെ എല്ലാ ഫ്ലവേഴ്സിൽ നിന്നും സീഡ്സ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. നെക്സ്റ്റ്, വാട്ട് ഈസ് പോളിനേഷൻ? ഇവിടെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട്. എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ, എക്സാമിൻ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഫ്രം എനി 3 plants whose leaves you observe in activity 6. Complete this table. Name of plant, flower, shape of flower, size, number of sepals, petals, stamens, pistils, color of petals. ഇതിനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വീടിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഒരു 3-4 ഫ്ലവേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് ഷേപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലവർ എഴുതണം. റോസ് ഫ്ലവറിന് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഷേപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലവർ എഴുതുക. സൈസ് ഓഫ് ഫ്ലവർ, സം വിൽ ബി ബിഗ് വൺ, സം വിൽ ബി സ്മോൾ വൺ. ഓക്കെ, നമ്പർ ഓഫ് സെപ്പൽസ് എത്രയുണ്ട്, പെറ്റൽസ് എത്രയുണ്ട്, സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എത്രയുണ്ട്, പിസ്റ്റിൽസ്, കളർ ഓഫ് പെറ്റൽസ്, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എഴുതണം. ഓക്കെ, യു നീഡ് നോട്ട് ടു ഡു ദാറ്റ്. അത് എഴുതണമെന്നില്ല, ജസ്റ്റ് നിങ്ങളോട് ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്, പോളിനേഷൻ. പോളിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് പോളിനേഷൻ? അത് ഈ പൊടി പ്രാണികളിൽ പറ്റിയിട്ട് താഴെ പോയി ഇരിക്കുമ്പോ അവിടെ പറ്റുന്ന പോളിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു പുതിയ ഫ്ലവർ ഒരു പുതിയ വിത്ത് ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നടക്കുന്ന പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, the pollen grains are transferred from the another. ഞാനൊരു വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാമോ നോക്കട്ടെ. Anti-wetness indicator, so you'll always know when it might be.
By now, we know how sexual reproduction in plants takes place. This is what we've learned. The flower, which is the reproductive organ of the plant, bears the male and the female parts. The male part, the stamen, contains the male gamete, while the female part, the pistil, has the female gamete. Fusion of the two gives rise to an embryo. Now let's get to know how exactly the process occurs. Let's learn about it in detail. But before that, tell me one thing. Do all flowers always possess both the floral parts together? Some of them do. What do we call the types of flowers which possess both the male and the female floral parts together? Flowers which contain both stamen and pistil together are called bisexual flowers. Can you name a few examples of such types? Rose, China rose are a few in this category. What about other flowers then? Don't they contain both the male and the female floral parts together? Some flowers, such as those of gourd and pumpkin, possess either stamen or pistil. That is the reason why such video Pollination. Pollination is commonly defined as the process of pollen transfer from anther to stigma of a flower. Pollen grains are formed in the pollen sacs, which are completely enclosed by multi-layered anther-pall. Therefore, the first obvious requisite for pollination is the opening of anther sac to release the pollen grains, anther dehiscence. Depending on the source of pollen, pollination can be divided into two types. Autogamy. Transfer of pollen grains from the anthers to the stigma of the same flower is called as self-pollination. Cross-pollination, allogamy. Cross-pollination is further classified depending on whether the pollination has occurred between two flowers of the same part, geitonogamy, or between two flowers of different plants, xenogamy. From a geneticist's point of view, geitonogamy is similar to self-pollination because all the flowers of a plant are normally genetically identical. Only if those plants which bear bisexual flowers that achieve anther dehiscence and receptivity of stigma simultaneously environmental conditions. Commonalia bengalensis bears two types of flowers. Of ovules, and each ovule has an egg cell which is a female gamete. The pollen that is produced by pollen grain transfers ഇതിലേ വന്ന് താഴെ വന്ന് ഇവിടെയുള്ള ഫീമെയിലിന്റെ പൗഡറുമായിട്ട് ജോയിന്റ് ആയിട്ട് from stamen to stigma. സീഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. It moves through the style and reaches the ovary. The male germ cell or male. Okay, മനസ്സിലായില്ലേ? ഇനി ഇതിന് കുറേ ഫാക്ടേഴ്സ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Insects, small flowers, butterflies and all are helping. അങ്ങനെയുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്കറിയാം എന്താ ജസ്റ്റസേ എവിടെയോ ബാക്കിലൊക്കെ നോക്കുന്നു. ടൈം നോക്കിയതാ. ആഹാ ടൈം ആയോ? നോ 11:10 സോറി 5:11. ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തില്ലായിരുന്നോ? The center of the flower is ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞല്ലേ? Okay. Pollination. The pollen grains are transferred from the anther to the stigma of either the same flower or to the another flower of the same kind by wind, water or insects. ഇപ്പം ഒരു ഫ്ലവറിൽ തന്നെയുള്ള പോളിനേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു, ഒരു പ്ലാന്റിൽ തന്നെയുള്ള ഡിഫറെന്റ് ഫ്ലവേഴ്സിന്റെ പോളിനേഷൻ കണ്ടു. ഇനി ഒരു പ്ലാന്റിൽ നിന്നുള്ള ഫ്ലവറിൽ നിന്ന് വേറെ പ്ലാന്റിലേക്ക് മീൻസ് സെയിം പ്ലാന്റ് ആയിരിക്കും,
ഒരു പ്ലാന്റിലെ ഫ്ലവറിൽ നിന്നും വേറെ അടുത്തുള്ള വേറെ അതിന്റെ തന്നെ സെയിം കാറ്റഗറിയിലുള്ള പ്ലാന്റിന്റെ ഫ്ലവറിലേക്കും പോളിനേഷൻ നടക്കും. ഈ പറഞ്ഞ ഇൻസെക്ട്സുകളൊക്കെ മുഖാന്തരം. ഇൻസെക്ട് ഒരു ഇപ്പൊ അടുത്തൊരു മാംഗോ പ്ലാന്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ആ മാംഗോ പ്ലാന്റിന്റെ ഇരിക്കുന്ന ഇൻസെക്ട് അടുത്ത മാംഗോ പ്ലാന്റിലുള്ള ഫ്ലവറിലും പോയി ഇരിക്കാം അല്ലെ? ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് വേസ് ആർ ദർ. വിൻഡ് വിൽ ഹെൽപ്പ്. വിൻഡ് വിൽ ഹെൽപ്പ് മീൻസ് കാറ്റ് വീശുന്ന സമയത്ത് ഇതിനകത്തുള്ള പൊടികൾ പറന്ന് അപ്പുറത്ത് പോയിട്ട് അപ്പുറത്തെ പ്ലാന്റിൽ പോയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ താഴെയുള്ള ഫ്ലവറിലൊക്കെ വീഴും. നെക്സ്റ്റ് റെയിൻ, മഴ പെയ്യുമ്പോൾ മഴവെള്ളത്തിനൊപ്പം ഈ പൊടി ഒലിച്ചു വന്ന് താഴത്തെ ഫ്ലവറിൽ വീഴും. പിന്നെ ഇൻസെക്ട്സ്. ഓക്കെ, ആഫ്റ്റർ പൊല്യൂഷൻ ആഫ്റ്റർ this process is known as a pollination. After pollination, the ovary swells up and changes into a fruit, and the ovules change into seeds. So pollination നടന്നതിന് ശേഷം ഈ ഫ്ലവറിന്റെ ഓവറി സ്വെല്ലിങ്സ് ആകും, വീർത്ത് വരും, കുറച്ച് ഇതാകും. അങ്ങനെ അത് പിന്നീട് അത് ഫ്രൂട്ട് ആയി അല്ലെങ്കിൽ സീഡ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ്. ഇവിടെ ചിത്രം തന്നിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? ഓക്കെ, leave it, it is not given. And seeds. A fruit is generally made up of fruits wall and seeds. Shows the action of mango, a lemon and an apple. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒരു ആപ്പിൾ കട്ട് ചെയ്ത് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ സീഡ്സുകൾ കാണാം അല്ലേ? നിങ്ങൾ കണ്ടോ? ഓക്കെ, that seed you see, അതിന്റെ ഉള്ളിലെ സീഡ്സ് കണ്ടോ? യെസ്, മാംഗോയുടെ സീഡ് കണ്ടോ? ഓക്കെ, യൂഷ്വലി ഈ സീഡ്സിനൊക്കെ ഒരു സംവാട്ട് സെയിം ഷേപ്പ് ഉള്ളി, isn't it? Okay, here one activity is given there. Carefully remove the pistil from 2 flowers. Cut the ovary using a sharp blade in 2 different ways. Can you see the ovules? Draw a diagram of ovary and ovules. No need to do. കാരണം നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യേണ്ട കാരണം അവർ പറഞ്ഞേക്കുന്ന യൂസ് എ ഷാർപ്പ് ബ്ലേഡ് എന്നാ പറഞ്ഞേ. എങ്ങാനും കൈ മുറിച്ചാൽ പറയും സയൻസ് മിസ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് കൈ മുറിഞ്ഞതാന്ന് പറയും അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് വേണ്ട. അല്ലെങ്കിൽ ആ കത്തിയാണേലും ശരി, കൈ മുറിക്കാൻ പാടില്ല. കൈ മുറിക്കൂല, പക്ഷെ കൈ മുറിഞ്ഞാൽ കാണുന്നതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ കൈ മുറിഞ്ഞാൽ എന്റെ പേര് പറയരുത്. ഓക്കെ, എന്നാ മുറിച്ചു നോക്കൂ കേട്ടാ. സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ചെയ്താണെന്നേ പറയാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ടേക്ക് എ ബ്ലേഡ് ആൻഡ് cut the ovary of a flower. Then we can in 2 ways. ഒരെണ്ണം ദാ ഇങ്ങനെ നേരെ കീറി മുറിക്കുക, മറ്റേത് ക്രോസ് ബേസിൽ കട്ട് ചെയ്യുക. Then we can see the difference. Can you see the ovals? Draw a diagram of the ovary and ovals. If you cut and if you get that, then you can draw. Otherwise വേണ്ട. ഹെവൻ ഒന്നും ചെയ്യൂലെന്ന് തോന്നുന്നല്ലേ? ഹെവന്റെ നോട്ടം കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു. ഹെവൻ, are you stuck there? എല്ലാ പ്ലാന്റ്സിനും എല്ലാ ഫ്ലവേഴ്സിനും. Yes, all flowers will have. Hibiscus very easily you can do. അതിന് പിന്നെ ഒരുപാട് മൂർച്ചയൊന്നും വേണ്ട. ഹിബിസ്കസ് ഒക്കെ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അല്ലേ അതിനാ? So you can do like that way. Okay, do that. ചെമ്പരത്തി കൊണ്ട് തല തേക്കൂലേ? താളി. Yes. Yes. Okay, now this lesson is over. If you have any doubt, you can ask now. Time, how many minutes are left? 7 more minutes are left. Otherwise, we'll wind up the class. ഹെവന എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ചോദിച്ചോ മോനെ. ഹെവന്റെ നോട്ട് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പത്തേന് എത്തണേ. ഹലീമ കയറിട്ട് ഹലീമ അങ്ങനെ ഓഫ് ആയിട്ട് എഴുതിയില്ലേ? Why you did not complete the note? Today night don't go to sleep without completing the notes. Okay, complete it and then send to me. And last warning for Halim also. Okay, you take today and tomorrow, day after tomorrow. By Saturday you should send the notes. No, don't smile then without sending the notes. Okay, അപ്പൊ ചിരിച്ചൊന്നും കാണിക്കരുത്. നോട്ട് അയച്ചിട്ട് ഇനി ചിരിച്ചാൽ മതി. പറഞ്ഞു കേട്ടല്ലോ? കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് today is Thursday, Friday, tomorrow I will give time, then Saturday you should send. You should means you should send. ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല അതിനകത്ത്. Okay.
Okay, if you don't have any doubts, we will wind up the class. ഹിബിസ്കസിന് 2 ലെയർ ഉണ്ട്. Hmm? ഹിബിസ്കസിന് 2 ലെയർ ഉണ്ട്. അതിന്റെ petals അല്ലേ അത്? Yeah, some are having thick layers. Thick means thick arrangements in petals. ചിലത് ഇങ്ങനെ ഒറ്റ ഓരോന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ചിലത് 2 എണ്ണം വീതം ഉണ്ടാകും, ചിലത് ആദ്യം പറിച്ചതല്ല രണ്ടാമത് പറിച്ച വേറൊരു ഫ്ലവർ ഇല്ലേ, അതിൽ കുറെ ഇല്ലേ? So many are there now? Yeah. So many are there. Okay. Then we will wind up the class. Okay, bye then. Take care. Bye bye. Halima, കേട്ടില്ല മോളെ? സാറ്റർഡേ ആകുമ്പത്തേന് അയച്ചു തരണേ. Okay, bye bye.